ਉੱਥੇ संत बाबा राम सिंह जी होरां दे अंगीठे संभालण की रस्म दे शामिल होए सी सिंगड़े। उस तो बाद फिर इधर आ गए और उत्थे जो जज्बा वैसे तो फतेह होनी है देश के किसान और मजदूर की लड़ाई की, ये फतेह होएगी, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन इमीडिएट जिहड़ा फायदा होया सानू जिहड़ा 70 साल तो राजनीतिक लोगों ने साडी शराफत का फायदा उठा के सानू लड़ाया होया सी, पंजाब ते हरियाणे नू दुश्मन बनाया होया सी, वो लड़ाई खत्म हो गई। पंजाब और हरियाणे का प्यार भरावां वाला प्यार है। सो उहदे लई मैं तुहाडा भी तुहानू भी बधाई दिंदा क्योंकि आपां सारिਆਂ ਦੇ सरोकार इस देश नाल जुड़े आ। देश दे विच अगर सौहार्द होऊगा, भाईचारा होऊगा तो देश तरक्की करूगा। बाकी जिहड़ी अज तुहानू इत्थे तकलीफ दित्ती आ वो इस लिए बुलाया तुहानू कि साडे मानयोग मुख मंत्री साहब वो अपना रोल ईमानदारी नाल नहीं निभा रहे। मानयोग मुख मंत्री साहब ओही टेक्नीक ओही पहुँच साडे किसानी दे मसले प्रति, साडे नौजवानों के मसले प्रति अपना रहे, जिहड़ी कि साडे प्रधानमंत्री साहब अपना रहे। उस तरीके दे नाल झूठ, फरेब, धोखा। तुसी देखो कि 2/12/2020 नूं शाम 4 बजे एक मीटिंग की जाती है संगरूर SDM वालों। SDM सरकार का नुमाइंदा है, SDM अपने आप कोई मीटिंग नहीं कर सकता और SDM संगरूर ये हुक्म करता है टेंट हाउस मालकां नूं कि किसी नूं टेंट का समान नहीं देना जे धरनिਆਂ ते जांदे आ। साडे कोलों परमिशन लैके देना भी जे तुहाडे नाल सहमति होवे तो सानूं असीं धरने क्यों लाइए। परमिशन का की मतलब? साडियां शहीदियां दा ये महीना है, लंगर लाउणे आ, सारा कुछ करना है, लड़ाइयां लड़नियां है। साडे बेरोजगारां नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, उत्थे उन्होंने भी टेंट लाउणे आ, पटियाले बैठे आ ਉਹ ते तुसीं कहने भी सानू पुछ के रहो। तो ये 2 तरीक नूं मीटिंग करन तो बाद 4 तरीक नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह आह ही चिट्ठी लैके अमित शाह कोले जांदे आ और उन्होंने कहते आ मैं तो उत्तों लग्या इन्हां नाल, किसानां दे नाल, मैं तो तुहाडे नाल आ, मैं तो उन्होंने टेंट देने भी बंद करते आ। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह सही तरीके दे नाल साडे घोल दे विच साथ नहीं दे रहे। साडे मुख मंत्री नूं चाहीदा कि वो सीधा प्रधानमंत्री नाल गल करन और प्रधानमंत्री नूं ये कहण, ये दस्सण कि गुमराह साडे देश दे किसान, साडे देश दे मजदूर, साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडे बच्चे नहीं होए और गुमराह तुहानू कीता होया प्रधानमंत्री साहब, बीजेपी दी सरकार नूं कीता होया इन्हां कारपोरेट्स ने उन्होंने गुमराह कीता होया। ये गल क्यों नहीं कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह? अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गल नहीं कही। सो मुख मंत्री साहब नूं चाहिए कि ईमानदारी दे नाल प्रधानमंत्री साहब नूं कहो कि जिन्ना यह वध चलेगा, ये अंदोलन दिल्ली के जिहड़े साडे किसान भरा बैठे ने, मजदूर भरा बैठे ने, उन्हां इन्हां लई मुश्किल हो जाएगा माफ़ी मंगनी। प्रधानमंत्री साहब नूं माफ़ी मंगनी उन्नी मुश्किल हो जाएगी और जिन्ना जल्दी चाहिए ये कानून वापस लै लैण। इहदे नाल साडे देश की सरकार दा, साडे देश दा इंटरनेशनल अक्स भी लोगों का सुधर रहा है, लेकिन सरकार का अक्स खराब हो रहा। दुनिया के मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग सजग है, वो जानते हैं की हो रहा है। जिस तरह 1995 में फ्रांस के लोग खड़े हुए सी, उन्होंने उतों के जोड़े कारपोरेट्स उन्होंने गलत कानून बनवा ले सी, कारखाने ला ले, तो उन्हें फड़ के तवस करता ही सारा कुछ उसे वाल वध रहे और देश के लोगों का मान सम्मान उन्ना ही बढ़ेगा। लेकिन देश की सानू दुख है भी देश की सरकार का जिहड़ा अक्स आ वो दुनिया के थल्ले जा रहा और उहदे किते ना किते जिहड़ियां साडियां एस्टैबलिश जी पोलीटिकल स्ट्रीम्स ने, पोलीटिकल पार्टियां ने, उन्हों का उन्ना ही हथ रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमित शाह के हथ टोके बन के पंजाब दे विच काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। बाकी जदों ये उत्थे गए है अमित शाह कोले, वैसे पोलीटिकली इन्होंने कोई जाण की लोड़ नहीं सी,
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਈਡੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆੜਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਆ ਕਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ETT ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ETT ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ETT ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ SDM ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੀ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ। ਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਬੈਕ। ਇੱਕ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਆਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ TV ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ,
ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ IT ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੀਦਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਰਬਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਅਹਲੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਔਗਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਕਲੋ CM ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਕਲੋ ਆਪਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ 'ਚੋਂ, ਨਿਕਲੋ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ, ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਫੁੱਟਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ